हाँ जी बेटा, ये अपना डिस्क्रीट मैथमैटिक्स का 3 अक्तूबर का लैक्चर है जिहदे विच आपां फस्ट एग्जाम्पल कर चुके सीगे। सैकेंड एग्जाम्पल तो स्टार्ट करना है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स कैपिटल एन। आर के अपने को रिलेशन है नैचुरल नंबर्स, इतने सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स आपां नूं गिवन है। आर च एलीमेंट किस तरह के है, r is equal to x y for every x belongs to x is also belongs to n and y is belongs to n such that 2x plus y is equal to 4। ये अपने को लेके रिलेशन बनाता है। क्लीयर रिलेशन च इस तरह के एलीमेंट्स है जिहड़े क्या कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं एक्स वाई। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। सब तो पहला अपने की करना है, रिलेशन का डोमेन ते रेंज करना है। आल्सो वेरीफाई वैदर आर इज़ ए रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव वास्ते आपने चैक करना है कि आर दे विच तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दियां या नहीं कर दियां। क्लीयर। हुण ये कड्ढण वास्ते सानूं सॉल्व करने वास्ते सब तो पहला आपां की करांगे, रिलेशन दी वैल्यूज़ कड्ढांगे। रिलेशन दी वैल्यूज़ कड्ढण वास्ते आपां नूं एक्स वाई एलीमेंट्स है जिहड़े इन्हां दे वैल्यूज़ पता होने चाहिए। आपां 2x + y = 4 तो कड्ढांगे। ठीक है, क्योंकि एक्स ते वाई दोनों ही नैचुरल नंबरस है तो एक्स दे वाई दी आपां नैचुरल वैल्यूज़ ही पुट करांगे। क्लीयर। तो ये सब तो पहला तुसीं की करना है, 2x + y = 41 है तो इनू तुसीं लिखोगे y = 41 - 2x है। ठीक है, 2x नू राइट हैंड साइड ते ले। उस तो बाद अगला काम की होएगा, आपां एक्स नू नैचुरल वैल्यूज़ देते चले जावांगे। अपने को वाई दी वैल्यूज़ निकलदियां होणगियां। सब तो पहला आप जिमें x = 1 तो स्टार्ट किया, x = 1 ये पुट किया 41 - 2 = 39 आ जाएगा। फिर 2 आपने पुट किया। क्लीयर। 2 जो आपने पुट किया तो अपने को की आ गया 37 आ गया। 3 किया 35 आ गया। क्लीयर। इस तरह आप पुट करते चले जाएंगे अपने को लेके नेचुरल। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी थी, देखो वैल्यूज़ घट रही है ना। जो आप 20 पुट किया अपने को वैल्यू की आ गई 1 आ गई, तो जो आप 21 पुट किया गया वैल्यू की आ गई -1 आ गई, विच इज़ नॉट ए नैचुरल नंबर। तो क्योंकि तुम्हें पता है नैचुरल नंबर नैगेटिव नहीं होंगे, 1 तो शुरू होंगे है। तो अदों बाद हुण आप जिन्नियां भी वैल्यूज़ पुट करांगे 22 23 अप टू जिन्नियां मर्जी तुसीं वैल्यूज़ तो पुट कर ही सकते हो क्योंकि सारे नैचुरल नंबरस है। बट वाई दी वैल्यूज़ की होंदियां जाणगियां, ओह नैगेटिव होंदियां जाणगियां, विच आर नॉट नैचुरल नंबरस बट वाई इज़ आल्सो ए नैचुरल नंबर। तो इस करके आपां की है इनू इत्थे ही स्टॉप कर देवांगे। दुगा आपां नूं वैल्यूज़ कड्ढण दी लोड़ नहीं। वैन x = 20 y = 1 इत्थों तक ही आपां नूं वैल्यूज़ की लोड़ है क्योंकि यह नैचुरल नंबरस इत्थों तक ही बन रही है। तो अपने को ये सारियां की है हुण x ते y दी वैल्यूज़ निकल आई हैं। एलीमेंट्स पेयर दे विच रिलेशन दे किस तरह बननगे 139, क्योंकि 1 दे उत्ते दी जिहड़ी वैल्यू है वो आपने 39 कैलकुलेट की सी। वाई की वैल्यू फर्स्ट एलीमेंट एक्स, सैकेंड वाई बन जाएगा 2 37 3 35 सो ऑन 21। जो एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 1, इत्थों तक अपने को लेके सारिया वैल्यूज़ आ रही। उस तो बाद अपना जो सन सीगा उस आपने की करना सी, डोमेन ते रेंज ऑफ आर करना। डोमेन की डेफिनेशन मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, डोमेन की हुंदा है फस्ट कंपोनेंट ऑफ द एलीमेंट। ठीक है, एलीमेंट के ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स के ਜਿਹੜੇ फस्ट कंपोनेंट होणगे वो की बनाउणगे डोमेन बनाउणगे। तो फस्ट कंपोनेंट के 1 2 3 अप टू 20 है। तो मीनस 1 2 3 4 20 तक ਜਿਹੜੇ एलीमेंट कंपोनेंट्स है एक ही अपने को डोमेन ऑफ रिलेशन बना रहे हैं। तो जो सैकेंड कंपोनेंट होंगे दैट इज़ द रेंज ऑफ द सैट। तो रेंज ऑफ द सैट की हो गया अपने को 39 37 35 अप टू 1। ठीक है, यानी कि तुम उल्टा भी शुरू कर सकते हो 1 तो लेके 13, 1 तो लेके सारे नहीं सॉरी 1 3 5 7 अप टू 39 जी है ऑड नंबर्स, जिमें कि आप कह सकते हैं ऑड नंबर्स की अपने को रेंज ऑफ द सैट बना रहे। क्लीयर। ये अपने डोमेन की रेंज फाइंड आउट कर। उस तो बाद अपने की करना सीगा, ये चैक करना सीगा कि जिहड़ा रिलेशन आपां नूं गिवन है कि यह रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव दी प्रॉपर्टीज़ नूं होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हुण आपां चैक करांगे कि यह सब तो पहला आप रिफ्लैक्सिव वास्ते चैक करते हैं। हुण देखो आपां इत्थे देख रहे हैं कि
ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ 1 1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ 1 1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ A B R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ B A ਵੀ R ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 39 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ 39 1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ 20 ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 39 1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ A B ਤੇ B C R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ A C ਵੀ R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 21 ਤੇ 139, 21 ਤੇ 139 ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, A B ਤੇ B C, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ AC ਕੀ ਬਣਿਆ 20 39, ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A B ਤੇ B C, ਜੇ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ A C ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20 ਹੈ, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਹੈ, C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 39 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ B ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 20 ਤੇ 39 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਸੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ R ਤੇ S ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਨ ਏ ਸੈਟ A, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ R ਤੇ S ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਔਨ ਦਾ ਸੈਟ A, ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ x y R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ y x ਵੀ R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। S is also symmetry, therefore ਜੇ x y S ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ y x ਵੀ S ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, for every x y belongs to set A। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, R ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ S ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ R ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ S ਦਾ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ x y ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ x y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ X। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ x y R ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ S ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਸੈਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R ਐਂਡ ਆਲਸੋ x y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ X। x y R ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, S ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। R ਅਤੇ S ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ y x ਵੀ R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y x S ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ x y ਲੱਤਾ ਸੀ R ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ S ਦਾ, y x ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਫ ਟੂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਟਸ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ। ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, give an example of relation which is transitive but neither reflexive nor symmetric nor anti-symmetric। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, A = 1 2 3 ਸੈੱਟ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਟੇਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ A क्रॉस A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 3 ठीक है। ये एलीमेंट सारे ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਲੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਚੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਲਡ करे बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ਤੇ एंटी सिमेट्रिक ना ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਚੈੱਕ दैट इज दिस द ट्रांजिटिव रिलेशन कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂजिटिव ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ डेफिनेशन कि ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर ए सी बिलोंग्स टू आर करता है कि नहीं करता हैगा। कोई भी एलीमेंट है जो तुसी चेक कर सकते हो। देखो 1 1 2 2 तो मैं तुहानू दस्सिया सी हुंदे ही है 1 ते 2 2 ते 1 देखो ए बी बी सी बन रहे हैं ना इत्थे 1 2 2 1 ए बी बी सी तो जे 1 ते 1 2 2 1 ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ 1 1 ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ 1 2 2 3 ਠੀਕ ਹੈ 1 2 2 3 ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ A B ਤੇ B C ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 1 3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 3 ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 1 1 3 A B B C 1 1 कैंसल 2 3 रह गया 2 3 आल्सो इस सेट ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਹੋਲਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫॉर ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ 1 2 3 बट रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 2 2 ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 1 ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਿਆ 2 2 ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ 3 3 ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ 3 3 ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨਸ 3 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਬਣਦਾ 3 1 ਡਸ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 1 2 ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 2 1 ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ 1 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੋਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ 6th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ A/B C/D ਕੀ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ A/B ਤੇ C/D ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੇ such that if and only if means दो एलिमेंट्स से रिलेशन कदों होएगा ਜਦੋਂ AD is equal to BC क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ R ਨੂੰ ਕੀ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ R ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ A/B C/D A/F। ਫਸਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ A/B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਆ ਲੱਤਾਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ AB = B ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ J/B ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। इट मीन दिस इज रिफ्लैक्सिव रिलेशन। सैकेंड ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾ ਗਾ सिमेट्रिक वास्ते 2 एलिमेंट्स लते A/B ते C/D ठीक है।
कि इन्हां दे विच रिलेशन आपां शो करना है कि C/D ते A/D च रिलेशन हो गया। इन्हां नूं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AD इज इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। साइड्स इंटरचेंज कर लिया, DA, ठीक है, DA अगे आ गया, BC नूं CB लिख दिता गा, ठीक है। इन्हां नूं उधर लै गए, BC CB नूं DA इधर लिया तो अपने को आ सिमेट्रिक बन जाएगा। सिमिलरली आह ट्रांजिटिव वास्ते तुसीं करोगे, देखो A/B, C/D ते E/F इन्हां दा रिलेशन है। इन्हां नूं इस तरह लिख सकते होगे, थोड़े ब्रैकेट्स चेंज करोगे। C/D जिहड़ा इहनूं कैंसल करना आपां ने विचों, तो CD की कर दिता, कैंसल कर दिता गा बाई यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। तो अपने को की रह गया AF इज इक्वल टू BE रह जाएगा। तो इट मीन दिस इज अ ट्रांजिटिव। तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी हैं तो यही की बन जाएगा अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन जिहड़ा है होल्ड कर। इस तरह बाकी दी जिहड़ियां एग्जाम्पल्स है बेटा तुसी रीड कर लेनी है। जे कोई भी एग्जाम्पल च प्रॉब्लम होवे तो तुसी मैनू पूछ सकते हो। इन्हों तुसी अपनी कापी पर सॉल्व करके देखो। ये सारिया ही एग्जाम्पल्स इस तरह ही है कि सिमेट्रिक प्रूव करो या ट्रांजिटिव प्रूव करो, जे किसी भी एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम लगती है बेटा तुसी वो मैनू क्लीयर कर सकते हो, मैनू पूछ सकते होंगे। अदरवाइज आपां की है अपना अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे। ये फस्ट जी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। कल आपां अगला जिहड़ा टॉपिक है वो स्टार्ट करांगे। जो कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो तुसीं मैनू डिस्कस कर सकते। थैंक यू बेटा।